नमस्कार बंधु माने आपण जीवन में धनजनित समस्या लगी रही कि आपण जिते रोजगार कले भी मध्य टंका अंटू नहीं। चाकरी समस्या देखा जाउछि, प्रेम जीवन में समस्या देखा जाउछि, आपण कौन बड़ बीमारी रे पीड़ित अछंती, आपण करजर मायाजाल रे फसी जाइछंती, तेबे आज रही वीडियोटी को आपण माने फायदा पाई थरुटिए शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु माने एमिति कि आपण माने समस्ते जानिथिबे श्रावण मासर आरंभ होई सारिछि। एही श्रावण मासरे चुपचाप घर को नहीं आसंतु एही गछर चेरकू, आपणको समस्त समस्या दूर होई जिवो। बंधु माने एही गछ जेउ आपण एही वीडियो रे देखुछंती, आपण एही गछटी को केउठी ना केउठी निश्चित देखिथिबे एवं अणदेखा मध्य करि देइथिबे। एमिति भी होई पारे जदि एही गछर आपणको घर पाखरे थिबो तो आपण एहाकू उपाड़ी ही फोपाड़ी देइथिबे। बंधु माने एहा कोनोसे जंगली गछ नुहे, बरं एहा एमिति एक गछ अटे जेउथिरे भगवान भोलानाथ, बाबा शनिदेव एवं माता लक्ष्मींकर बास होई थाए। आपणको कहि देउछु एही गछ मूलरे माँ गंगांकर भी बास होई थाए। एही गछटी जदि आपणको तांत्रिक गुण एवं आयुर्वेदिक गुण जना पड़ी जीवो तो एही गछ को आपण आपणकर दिन चर्चा काम रे शामिल करि पारिबे। जदि आपण आपणक जीवन रे दारिद्र्य, गरीबी, कष्ट, दुर्भाग्य कारणरू चिंतित थिले तो विश्वास करंतु एही गछर व्यवहार करी आपण समस्त समस्यार मुक्ति पाई पारिबे। सरल भाषा रे कहिले जदि आपणकर जीवन रे धन कारणरू चिंतित थिले, आपण मान पाखकू धन आसु नथिला, धन आसीबार समस्त मार्ग बंद हो जाइथिला एवं एही गछर जदि सठिक उपाय साधन करि पारिबे, आपणको माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद ओ प्राप्ति हेबो एवं आपणकर जीवन रे धनर आगमन हेबो। पैसा आपणको पाखकू चुंबक परिका आकर्षित होई आसीबो। आपणकर शत्रु आपणको विनाश करिबाकू चाहुछंती, तेबे एही गछर जदि सठिक उपाय रे साधन करि नेबे, भगवान शनि देवंकू खुशी करि देबे, आपणको शत्रुंकर विनाश होई जिवो। बंधु माने आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नथिला तो आपणको एही गछर सठिक साधन करिबाकू हेबो, जहा द्वारा भगवान भोलानाथंकू आशीर्वाद मिलिबो। विश्वास करंतु आपणकर जीवन रे काल भी आपणको किछि भी क्षति करि पारिबो नाही, कारण कालर काल भगवान भोलानाथ जदि आपणको ऊपर हाथ रखि देबे तेबे विश्वास करंतु केबे भी आपणको किछि भी केही क्षति करि पारिबो नाही। वीडियोटी को आगो को देखिबा पूर्वरु जदि आपण शिवं को सच्चा हृदय रे भक्ति करंती तेबे वीडियोटी को गोटिए लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति सहकारे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखिबे, कारण बाबा भोलानाथ आशीर्वाद आपणको ऊपरे सर्वदा बनी रहू, आपणकर केही किछि भी क्षति न करि पारु। बंधु माने एही गछर केउ भागर प्रयोग केमिति करि हेबो एहा आपणको जणाइबाकू जाउछु। बंधु माने एही गछर दुईटी गुण रही अछि, आयुर्वेदिक गुण और तांत्रिक गुण। आयुर्वेदिक गुण माने जदि आपण माने बड़ बड़ रोग पाई चिंतित अछंती, माने आपण लक्ष लक्ष टंका खर्च करि सारिछंती, आपणकर बीमारी एवं आपणको फायदा मिलु नाही, एही गछर आपण माने व्यवहार करि दियंतु सठिक उपाय रे। विश्वास करंतु आपणको बीमारी धीरे धीरे भल होई जिवो। एथिपाई एही गछर महत्व आयुर्वेदिक बहुत अधिक रहिछि। जदि आपण एहार तांत्रिक गुण विषय रे जानि नेबे, विश्वास करंतु आपणको जीवन रे कौनसी भी आपणको कष्ट देबाकू पड़िबो नाही, धन आपणको पाखकू माड़ी आसीबो। एही गछर नाम अटे अपमार्ग गछ। एहा ओडिशा रे बहुत अधिक देखा जाए। आपणको एरिया रे एही गछ को केउ नाम रे जणा जाए, आपण कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव रे जणाइबे। एहा को अपमार्ग पाई कहा जाए काहेकि ना एहा ओलटा चली थाए। एही गछर उपरी भाग ओलटा चली जाए। आपण अलगा गछ लता देखिथिबे,
ସେମାନଙ୍କର ବୀଜ ଯେଉଁ ସିଧା ଉଠିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛର ବୀଜ ଓଲଟା ଉଠିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବୀଜ ଯେଉଁ ଓଲଟା ଉଠିଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗଛର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖାସ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବନସ୍ପତି ଜ୍ଞାନର 51 ଭାଗକୁ ଯିବେ, ସେଥିରେ ସଫା ସଫା ଲେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହି ଗଛ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଶୁଭ ଗଛ ମନାଯାଇଥାଏ। ମନାଯାଏ କି ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବକାଳର ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାସ ମାସ ଧରି ତପସ୍ୟା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଏହି ଗଛର ଚେରରେ ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଇ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏହି ଗଛ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖୁଥିଲେ। ଏହି ଗଛ ଏକ ଏମିତି ଗଛ ଅଟେ ଯାହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା, ତେବେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେ ଅମୃତ ଝରି ଭାସି ଯାଉଥିଲା, ତ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହାର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ତ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କି ପୂର୍ବକାଳର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହାର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ପାଇରିଆ ହୋଇଛି, ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଇଛି, ଏହା ପାଇଁ ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ କହିବୁ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଏହା ଅଟେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଇଛି ବା ପୋକ କାଟୁଛି, ଔଷଧ ଖାଇକି ବି ଫାଇଦା ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ ବା ଚେରରେ ଯଦି ଆପଣ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋକ ଦାନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ିରେ ବହୁତ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ 1 ମାସ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ିରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି, କୁହାଯାଏ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୋତି ଭଳି ଚମକିଥାଏ। ପୁରା 1 ମାସ ଘଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ହୋଇଥାଏ, ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏହାର ମୂଳକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଏହାର ପାଉଡର ବନାନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡରକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଗରମ କରି ସୋରିଷ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ଜାଗାରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ 2 ମାସ ଯାଏ କରିଦେବେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣାନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏମିତି ହିଁ କରିବାକୁ ଅଛି କି ଏହି ଗଛର ଯେଉଁ ବିଞ୍ଚ ଅଛି ଏହାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ତୋଳିବାର ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ
ଏକ ଲାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ 51 ଥର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି 51 ଥର ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାକୁ କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ, କେତେ ବି ବଳବାନ ହେଉ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଓଲଟା ସେହି ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ବେପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତେବେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ବିଞ୍ଚକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣିବା ଦରକାର। ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ତୋଳି ଆଣନ୍ତି, ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ରଖି ଏହା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ବା ପଇସା ଡ୍ରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଧନର କମି କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଖରାପ ଆତ୍ମା ପଡ଼ିଯାଇଛି କି ଲୋକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି କଳାତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ, ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ଏହି ମୂଳ ବା ଚେରକୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ହେଉ ବା ଫଟୋ ହେଉ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ 1001 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରିବାକୁ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର ତାବଜିରେ ଏହି ଚେରକୁ ପୁରାଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ବି ବଡ଼ କଳା ଯାଦୁ ହେଉ, ଯେତେ ବି ବଡ଼ ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତିଳକରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୋଇଥାଏ ହନୁମାନଙ୍କ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଏହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳକୁ ଧୋଇକି ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ତିଳକ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଏହାର ପାଉଡର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିଯିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏତିକି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।